हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं सिमरनदीप कौर, तुसीं देख रहे हो सत समुंदरों पार टीवी। अज असीं तुहाडी मुलाकात सरदार बलवंत सिंह जी मुसाफिर होना नाल कराउण जा रहे हैं। तुसीं इन्हां नूं पहिलां भी मिले हो, इन्हां बारे पहिलां भी जाणिआ है। असीं अज कुछ होर गल्लां इन्हां बारे जाणांगे। ये अपने समय दे बहुत मशहूर कवि रह चुके हैं, बहुत मशहूर शिल्पकार रह चुके हैं, मूर्तिकार रह चुके हैं। आओ असीं गलबात करदे हां सरदार बलवंत सिंह जी मुसाफिर होना नाल। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल बेटे, वाहिगुरू जी का खालसा। सब तो पहला थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है सत समुंदरों पार टीवी च। असी थोड़ी बुक पढ़ी है, उहदे तो थोड़े जीवन बारे कुछ गल्लां पता चलियां ने सानू। जो तुसी कहानीकार हो, शिल्पकार हो, जो मूर्तियां बनाते रहे हो तुसी, तुहाडा जो इत्थे दे बने समान बाहर विदेशों तक जाता है। हाँ जी सर, तुसी अपने जन्म बारे दसो। तुहाडा जन्म कित्थों होंदा है, कित्थों दे रहन वासी सी तुसी? हाँ जी सर। बेटे मेरा जन्म जिहड़ा पट्टी होया, पट्टी तरन ताਰਨ साहब के नाल ही पिंड हैगा। मैं 5वीं क्लास तक तो पट्टी पढ़िया। जन्म मेरा 1937 19 अगस्त 1937 में होया। पट्टी तो बाद मतलब भी मैं पढ़ाई जिहड़ी कीती है लाहौर की है। पाकिस्तान बनने तो पहला मैं दयाल सिंह हाई स्कूल दे विच 7वीं क्लास का स्टूडेंट सा जिस वेले पाकिस्तान बनया। पाकिस्तान बनने तो बाद असी इत्थे पहलों पिंड अपने पट्टी आ गए। मेरे पिता जी डेंटिस्ट डॉक्टर सन, बहुत वड्डे डॉक्टर सन। ते वो बहुत ज़्यादा मशहूर सन। इत्थों तक कि जिहड़ा इंग्लैंड का पहला रसाला डेंटिस्ट निकलिया सी, उन्हां दे फ्रंट पेज के उत्ते मेरे पिता जी की तस्वीर सी। मज़ेदार गल है कि वो बिल्कुल अनपढ़ सन। उन्होंने ब्रिज वर्क के नाँ के उत्ते उन्होंने दंद के तुहाडा दंद कढ़ के तुहानूं साफ करके लगा देना। वो कहते भी जो अंदरले दंद ने असली उही ने ठीक, और लगा के तो उहदे नाल दाने च पा देने। उन्हों का इहो जिहा जादूगिरी सी। इस तरह फिर इत्थे पटियाले आके मैं पहलों आर्या स्कूल च पढ़िया, 10वीं की। उस तो बाद बेटे मैं महिंद्रा कॉलेज पटियाले तो मैं FA की। FA तो बाद फिर मैं सिविल इंजीनियरिंग मतलब ड्राफ्ट्समैन का कोर्स वो थापर पॉलीटैक्निक तो किया। बाकी तो बेटे कहानियाँ तो सारी जिंदगी च कहानियाँ ही कहानियाँ ने। उहदे च कहानी कित्थों शुरू होंदी तो दस बई वड्डी गल है कि मैं माँ प्यो का कल्ला लड़का तो अपने खानदान का सब तो वड्डा पोता होने करके बहुत लाडला रहा। खुराक इन्नी सी कि पाकिस्तान तो बाद 3 डंगर सी साढ़े घर पटियाले, 1 मझ ते 2 गावां। ये तिन्हां दी खुराक मेरे अंदर, दुध घ्यो सारा मेरे अंदर ही जाता सी, जिहदे नाल जुस्सा बड़ा तगड़ा सी। सवेरे सवेरे उठ के पहलों जोर करना। रैसलर रह चुका, रैसलर तो बाद मिस्टर पटियाला ने बॉडी बिल्डिंग का किया। हुण तो बड़े जिम लग गए ने, साडे वेले जिम नहीं सी, सिर्फ वेट लिफ्टिंग होंदी सी। ते क्योंकि खुराक बड़ी सी, मिस्टर पटियाला रहा लगातार 2 साल। फिर बेटे साढ़े अखाड़े का एक मुंडा हैगा सी, बाइया खानदान का। बाइया उन्होंने कहते जो महाराजा पटियाला के भुपिंदर सिंह दियां जनानियां सी ना लियानियां होइयां, उन्होंने का जो खानदान से उन्होंने बाइया खानदान कहते सी। वो मुंडा सैकंड आंदा सी ते उन्होंने लागतबाजी बड़ी सी। उन्हें पहले मैनू पारा खवाता कच्चा। पारे दे नाल मेरे माता जी जदों सी ना मेरा बड़ा ख्याल रखते सी। ईवन मेरी टट्टी पेशाब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते सी, क्योंकि वो बड़े सियाने सन। उन्होंने मेरे बाथरूम के विच पारे दियां छोटी छोटियां गोलियां वेखियां। उन्होंने फट समझ के इन्हूं किसने पारा खवाता। महाराजा पटियाले का वैद हुंदा सी, पटियाले बंत राम, वो मेरे पिता जी का यार दोस्त सी। उही असीं उहनूं विखाया। उन्हें दस्सिया भी इहनूं तां ना पारा खवाया किसी ने। इत्थे कोई सिंहपुरा हैगा सी पिंड, भी सिंहपुरे एक बंदा वा पेशाब लै जाओ बोतल च पा के, वो पेशाब देख के तुहानूं दस्सेगा वैद भी इहनूं की बीमारी आ। मेरे माता जी उहदे कोल लै गए। बेटे असीं जाके अपने पेशाब की बोतल उहदे च रखती। वो आया तो उन्हें सब तो पहला मेरे वाली बोतल दे भी आ किहड़े बच्चे की हैगी आ। मैं अगे बैठा, मेरे माता जी कहते काके दी आ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਾ ਖਵਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਾ, ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਬੇਟੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਏ, ਪਾਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਿਸਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਖੀਆ ਖਵਾਤਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਤਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਰਫੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਬਰਫੀ ਬਹੁਤ ਕਿਲੋ ਬਰਫੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਤਾਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਘਿਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਲੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇੜੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਖੀਆ ਨਾ ਪੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੇ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਨਗਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੈਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ। ਹੈਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੜੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਛ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਸੰਖੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜੇ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ 'ਤੇ ਥਕਾਤਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਬੇਟੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬੜੇ। ਉਸ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰਕਸ਼ਾ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਛਾਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਿ ਪੱਟ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪੱਟ ਘੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੀਗੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰੋ। ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਉਹ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ 2 ਆਨੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ, 2 ਆਨੇ ਦੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਲਏ, 2 ਆਨੇ ਦਾ ਬਦਾਨਾ ਖਾ ਲਿਆ, 2 ਆਨੇ ਦੀ ਬੂੰਦੀ ਖਾ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ 7 ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 3 ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਲਵਾਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲੈਣਾ ਪੁੜੀਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਬੋਤਲ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾ ਲਈ, ਜੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਡੋਬ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਰਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਅੱਕ ਜਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਾਫ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੁਕਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪ ਢਾਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੰਦੂਕ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੰਗਾ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਜੰਗਾ ਡਾਕੂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗਾ ਡਾਕੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਫਲ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਭੂਆ ਜਾਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਿਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਸਫ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟੈਂਪਰਿੰਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੀਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੇਟੇ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਫੜਦੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਫਾ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ 2 ਦਫਾ ਸੰਨੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਫੜਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਹ ਸੰਨੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸੰਨੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੱਢ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਘੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ SHO ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਭੇਜ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਉਹ ਘਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੂਕ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਟੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੂਕ ਲੱਭ ਪਈ। ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਮਿਸਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਰੈਸਲਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੇਟੇ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਦਮਬੱਧ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਦਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਡਾਂਸ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਧਮਾਲ, ਫਿਰ ਭੰਗੜਾ, ਫਿਰ ਲੁੱਡੀ, ਫਿਰ ਝੂਮਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਾਇਆ।
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੱਟ ਵੰਜਲ ਦਿੰਦਾ ਮੱਤ, ਉਹ ਇਹ 7 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟ ਵਿਗੋਰਸ ਡਾਂਸ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੜਗੜੇ ਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੁੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੁੱਡੀ 'ਚ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੁੱਡੀ ਦੇ ਡੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫਸਟ ਆ ਗਏ, ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫਸਟ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਸਟ ਆ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫਸਟ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੇਟੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਟੀਮਾਂ, ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਢੋਲ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। मैं उस तो छाल मारी तो मेरे गल से हथ मर के अगर चोट लग जाती तो मैं क्या अगर कुड़ियों में फंसे रहते तो बड़ा हासा पिया बेटे। फिर मैं ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਮੈਂਗੋ ਟਰੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਡਡਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਕੂਲੇ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਹੱਟ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੱਟ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, 90 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟੇ ਮੈਂ 5000 ਪੱਤਾ ਅੰਬ ਦਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਅੰਬ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਖੜਖੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੇ ਖੜਖੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਬ ਹਵਾ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮਸਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਗੇ ਸਨ ਇੰਦਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਘੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਰਦੂਲ ਕੁਆਤਰਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਰੀਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭੰਗੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਸੱਦੀਏ ਤਾਂ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀਏ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ FA ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ,
ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵਣ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਆਵਣ। ਉੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆ ਦੌਰ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਆ ਦੌਰ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਨਿਆ ਦੌਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਟ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਉਹ ਨਿਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। बस ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਅੱਡੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਨੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਬੇਟੇ ਪਟਿਆਲੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ PGI ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਹੀ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੇਨ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਉਹ ਕੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੇਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕੇਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਨ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੇਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 1-2 ਹੀ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੱਢੇ। ਈਵਨ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੱਢਿਆ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ, ਸਿਰ, ਕੱਛਾ, ਜੂੜਾ, ਮੂੰਹ ਸਭ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੇਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੜੀ ਲਾਈ। ਨਿੱਕਾ ਮਲ ਜਿਊਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਹੌਲੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਪੁਰਾ ਕਿਉਰੀ ਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਅਕਿਓਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਿਓਰੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਮੱਛੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਐਸਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਿਓਰੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਨਾ
ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਿਲਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਖੋਖੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਟੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰੰਗਦਾਰ ਮੱਛੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2000 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2000 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਬਣਾਏ 3 ਫੁੱਟ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ। ਜਿੰਨੇ DC ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ DC ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਫਿਸ਼ਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ DC ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ DC ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਲਡ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੱਛੀਆਂ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨਗਰ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਆਤਰਾ ਫਿਸ਼ਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਇੱਕ ਦੇ ਦਈਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇ ਬੇਟੇ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਐਕੁਆਰੀਅਮ, ਫਰੇਮ ਪਿੱਤਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚੋਪਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੈੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਬਰਾਸ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਢਲਵਾ ਲਏ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੀਪ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇਣਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ 18 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੇਂਦਾਮਲ ਹੇਮਰਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਖਰੀਦੀ, ਬਜਵਾੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਪੀਸ ਨਿੱਕੇ ਕਟਵਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਜਵਾੜੇ ਟਰੰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੜਵਾ ਕੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਟਵਾਏ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਪ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਲਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਲਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਲਾਏ ਬੇਟੇ, ਜਿਵੇਂ TV ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ TV ਵਾਂਗੂ ਔਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, TV ਵਾਂਗੂ ਆਫ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਏਅਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਨੋਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੋਇਜ਼ ਲਾਏ ਉਹ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੋਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਟਿਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਾਏ ਰਹੀਲਾ ਟਿਨ ਬਾਕਸ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਡੱਬੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ 10 ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਗ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਚੱਪਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਦੇ ਕਿੱਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੌਣ, ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਸਾਧੂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਬੇਟੇ 2 ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਅਕੌੜੇ ਵਾਲੀ। ਮਾਈ ਅਕੌੜੇ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਚੀ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਲਰਨਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਤਲਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਗਲ ਸੀ। ਇਹ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੇਟੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਛਮਣ ਝੂਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਛਮਣ ਝੂਲਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ, ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੜਕ ਵੱਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ 2 ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੌਫਟ ਸਟੋਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ, ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਐਡਾ ਕੁ ਪੱਥਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਲੰਬਾ 4 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਤਿਕੋਣਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਟਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟੇ ਚੱਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਉਹ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੱਸ ਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾ TV।